السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وفہما، رب زدنی علما وفہما، رب زدنی علما وفہما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تمام تعریف تہ حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت، یم رب ذوالجلالن اس بی اک ساتنس ماہ رمضانس قریب کر۔ اللہ تبارک و تعالی کرن سان خاطر یہ ماہ سیام بنائن سان خاطر باعث رحمت، اور رب العالمینس منگو دعا اے بارلا خدایا اس دی یتھ ماہ مبارکس مز صحیح عمل کرنک توفیق، اور بی کر پت سان یم اعمال پنس بارگاہس مز قبول۔ تعریف و حمد و ثنا پت ٲسِن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت۔ ماہ سیام کے حوالہ کر بہ تہ برونٹھ کن کینٛہہ گزٲرِش تھاونٕچ کوشش۔ أسۍ سٲری چھِ زانان کہ تمام رٮ۪تو منٛز اگر کُنہِ رٮ۪تس فضیلت یا بجر چھِ سُہ چھِ ماہ سیام، بلکہ حدیثس منٛز چھِ آمُت کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٲسۍ رجب شروع گژھنہٕ پٮ۪ٹھے انتظارس آسان ماہ سیامس، اور حدیث چن کتابن مز سہ دعا تہ لیکھت یس دعا منگان
جناب محمد رسولullah sallallahu alaihi wasallam رجب شروع گژھنہٕ وِزِ اللہُمَّ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اللہُمَّ بارک لنا اے سانہِ خۄدایہِ سانہِ خٲطرٕ کر برکت فی رجب رجبس منٛز و شعبان اور شعبانس منٛز و بلغنا رمضان اور سانہِ عمرِ منٛز کر تیٖژ برکت کہ اسہِ واتناو ماہ سیامس تامتھ یہ اوس اشتیاق اور یہ اوس انتظار یہ اوس شوق آسان جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام اور حدیثس مجھ آمد کہ یم ساتن ماہ سیام شروع اوس گژھان رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس پنن صحاب صحابن خوشخبری تو بشارت بوزناون آتاکم رمضان شہر مبارک اور خوشخبری ہند الفاظ کیا آسن آتاکم رمضان اے میانیو صحابو یاد تھایو تہ کنت آو ماہ سیام شہر مبارک یہ چھن کا معمولی ریت کی یہ چھن کا عام ریتا کی بلکہ شہر مبارک یہ برکت والا مہینہ ہے اور سانن سلف صالحین متعلق سلف صالحین سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سلف صالحین سے مراد تابعین عظام رحمہم اللہ اور سلف صالحین سے مراد ہیں امام بخاری امام مسلم وغیرہ رحمہم اللہ تعالی تمن متعلق آمد کتابن مز کانو یدعون ستۃ اشہر وہ لوگ 6 مہینے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے ان یبلغہم رمضان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت کرے تاکہ سواتنا ہے تمن گژھے نصیب ماہ سیام اور یم ساتن تم ماہ سیامس مز داخل ٲسۍ گژھان اور ماہ سیامک روز مکمل کرنے پتہ سانن سلف صالحین متعلق آمد وَيَدْعُونَ سِتَّةَ أَشْهُرَ اس کے بعد وہ دوبارہ 6 مہینے دعا کرتے تھے 6 ریتن اس دعا کرن کہ بار الہ خدایا اس کر نصیب ماہ سیام مکلن پتہ اس 6 ریتن دعا کرن رب العالمین ان یتقبل منہم بار الہ خدایا یس ماہ سیام چا اس نصیب کرت یہ کرن قبول یہ اس انتظار اور یہ اس شوق آسن سانن اسلافن ماہ سیام ذرا ہمو پنن زندگین محاسبہ کیا ہم میں ایسا شوق اور کیا ہم میں ایسا ونو یوت ولول یوت شوق اور یوت انتظار چھا سان زندگین مز ماہ سیام بہرحال ماہ سیام کے حوالہ کر میں تہ برونٹ کن کی آیات تلاوت ام برو کہ بہ ماہ سیام کن یمن آیاتن ہز یزن مختصر تشریح اخ ز حدیث کر بہ تہ برونٹ کن عرض یا پیش یم سۭتۍ زن تہ فکر تر ماہ سیامس کیا فضیلت حدیثس مجھ آمد بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے اور یس روایت تہ بہ یتھنس ون میں صرف صحیح احادیث کوٹ کروں گا یم زن ضعیف احادیث حدیثن مز آمد بہرحال تمن ہند کر بہ یتھنس تذکر کی حدیث بخاری شریفس مز کہ یم ساتن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے درائے یعنی حجۃ الوداع اور یہ پہلا اور آخری حج تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ادا کیا بارہ روایتن مجھ آمد راستے میں ان کی ملاقات ایک انصاری خاتون سے ہوئی واتہ سپدیو امن ملاقات اکس انصاری خاتون بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور یمن بڑ اصرار کہ تہ تہ یو اس سۭتۍ حجس بہرحال ام خاتون کور واپس عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس گھرس مز حج زی اونٹ ایک اونٹ پر میرا شوہر آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلا گیا ہے
अकिस ऊंटस पे हाज छ मियोन खानदार हज करने खतर तुहदिस काफिलस में शामिल गोमुत। ब्याक ऊंट युस हाज छ बहरहाल मेरे बच्चे और मेरी औलाद इंतहाई नाफहम है, यम छ इंतहाई लकट, यमन हिज देखभाल खतर और यमन खतर त्रेश तो आब सारन खतर हाज छ यह ऊंट ये घरस में बकार लगन, इसलिए बन हाज हक न तोह सतस हजस में शामिल गसित। वो सआदत क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से इन खातून को कहते हैं कि हमारे साथ हज के करने के लिए आई, मगर खातून उज़ुर पेश करन, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह उज़ुर युहद करन कबूल। अम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन खुसूसी नसीहत करन कि ए खातून क्या परवाह छुन, अब रमजान का महीना आने वाला है, युस आइंद रमजान यी तिकाज अम सातन आसन जिलहिज्ज तैयारी। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस खातून वनन कि अगले साल या युस जन वही ये माह सियाम इन वोल, बहरहाल इसमें उम्रा करना, अत रेतस मज करजी क्या उम्रा। और हदीसस मज यम जन अल्फाज, बहरहाल अल्फाज फइदा जा रमजान, पस जब रमजान आएगा फतमिरी करजी उम्रा। फतमिरी का मतलब क्या है, आप उम्रा करना। फइन्ना उम्रतन फीही तअदीलुन हज, क्योंकि इस महीने उम्रा करना हज के बराबर है। तिकाज अत माह सियाम किस रेतस मज उम्रा करुन यह कत बराबर, हजस बराबर। और अकिस रवायतस मज आमुत इस महीने उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। गो अम तरते फिक्र माह सियामस कस फजीलत अल्लाह तबारक व तआला अता करमज। ब्याक रवायत कर बह अम पत करो तशरीह यमन आयातन। अख सहाबी तमिस ना हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु, और यह रवायत बुखारी शरीफस मज और सही सनद सान। यम आय अक साथ दर खिदमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पनुन अख इश्काल कोरुख जाहिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रोह कन। अर्ज कोरुख या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मे हज ज साथी या ज दोस्त, उमो मज हज गो अख साथी जंगस मज शहीद जहाद करन, ब्याक साथी युस जन ओस सत हज गो इंतकाल हज कोर तम त, मगर तमिस हज गई तबई मौत, यानी वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक बिस्तर पर इंतकाल कर गया। मगर युस हज गोडनिक शहीद गो सह हज गो गोडनिक वरी शहीद, और युस यह तबई मौत यमिस साथियस आ यह गो दयमी वरी इंतकाल। मगर अजीब मामला हज वुश में आज ख्वाबस मज, मैंने उस दूसरे साथी को जो तबई मौत मरा है सह हज वुश में जन्नत के आला दर्जातन मज, जबकि शहीद जो साथी है उसका वो दर्जा नहीं था। बस हैरान, मैं करता हज इश्तिकाल दूर कि यह कित पे यीज फर्क, जबकि वो तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है और ये साथी मेरा ये तबई मौत मरा है। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वापस, क्या उसे एक रमजान उससे अलावा नसीब नहीं हुआ? क्या अमिस चानिस साथियस गो ना अम सिंद खोत अमिस गोडनिक साथी सिंद खोत अख रमजाव अलाव नसीब? और हदीस के अल्फाज मैंने नकल किए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फमा बैनहुमा, इस रमजान के जो आमाल हैं इनमें और आम दिनों के आमाल में अब अदु मिम्मा बैन समाई वल अर्ज, रमजान के आमाल में और आम दिनों के आमाल में जमीन और आसमान का फर्क है, और इस वजह से आपके दूसरे साथी के दर्जात शहीद से भी बढ़कर है। अम सत आस्ते ब्यूठमुत कि अल्लाह तबारक व तआला कस फजीलत अता कर्मज माहे। आम तौर पर याद थोमुत कि आमालन हुंद यस जन वजन छ, आमालन हुंद यस जन दर्जे छ, सह 7 गन बढ़ान, लेकिन इस सही सनद से पता चलता है असल में कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। कंपैरिजन रमजान के आमाल और गैर रमजान के आमाल में। बहरहाल अत क्या वन, ये हदीस या ये रिवायतें मैंने सिर्फ इस गर्ज से आपके सामने पेश की ताकि अस मज त शौक पद, तिकाज येल कुन चीज फजाइल बयान यवन करने इंसानी फितरत इंसानी यस जन
तलब छ वो इन फजाइल को हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह लपकता है। बहरहाल दरस कुरान के सिलसिलस मज कर मे तोह ब्रोट कन सूरतुल बकरा के आयात मुबारक तिलावत। यम आयात सिलसिलवार दरस ये मस्जिद मज करन हमने इनका मुताला किया है, मगर अल्लाह तबारक व तआला सिंदिस कुरानस और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीसन ये खास मौजज़ा कि इनकी तालीमात कभी पुरानी नहीं होती है। यम यीत्या लट पढ़ो, यम यीत्या लट बोझो, एक नई दुनिया हमारे सामने बिल्कुल खुलकर और निखर कर आती है। इसलिए आज कर दोबारा इन आयातन हुंद सिर्फ कहन नक्तन पे गौर और इशारा योतन दिम बह, और मैं तवक्का करूंगा इंशाअल्लाहुल बुस्तान यम जवान आसिन वो घर में जाकर फिर तफसील के साथ इन आयात का मुताला करेंगे। और ये थो याद, युस जन रमजान युस जन इस्लाम के रुकनों मज अख रुकन इसका बयान कुरान पाक में सिर्फ इसी सूरह बकरा में आयत नंबर 183 से आयत नंबर 188 शन आयात मुबारकहन मज अल्लाह तबारक व तआलाहन रोजन हिंद फजाइल त बयान करमित, रोजन हिंद मसाइल और अहकाम त बयान करमित, और कहीं पर कुरान पाक में रोजों का जिक्र नहीं है। सिर्फ यमन शन आयातन मज अल्लाह तबारक व तआलाहन रोजन हिंद फजाइल त बयान करमित और रोजन हिंद मसाइल। और ये कुरान का मौजज़ा है और ये अल्लाह का कलाम होने की एक मजबूत दलील है कि मुख्तसर जुमलन में अल्लाह तबारक व तआलाहन यीत्या अहकाम जमा करमित। इन आयात का मुताला करने से पहले तिक मे वो सिर्फ इशारा योतन तिक वक्त मुख्तसर, और मे सिर्फ तुम कथ वन यमन वनस ताल्लुक माह सियाम यम सात कुरान पाक चन आयातन पे नजर त्रावन अख अख आयत, अख अख हरफ, अख अख लफ्ज, इसका जो मतलब है या अमिक जन मौक़ महल, बहरहाल ये 100% फिट, बिकॉज इसको किसने तरतीब दिया है? ज़ात पाक हजरत अल्लाह। इसलिए इन आयात को समझने से पहले समझो कि यम आयात कत मौकस पे या कम तरतीब सान अल्लाह तबारक व तआलाहन यथ कुरान पाकस मज अनमित। यम सिलसिलवार दरसस में शामिल आसन तुमन आसि पता कि इन आयात से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो किसास का हुक्म दिया है, और किसास के हुक्म के साथ ही वरासत का जो वरासत नहीं बल्कि यजन वसीयत उसका आया है हुक्म। यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, एम ब्रोट यम जन ज आयात, एक में किसास का हुक्म है और दूसरे में वसीयत का हुक्म है। किसास गो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म करमुत कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करे तो उसके बदले में उसको भी क्या किया जाएगा? कत्ल किया जाएगा। अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो बहरहाल उसकी भी क्या फोड़ दी जाएगी? आंख। कंस फड़ो कंस नस तमिसी तम बदल बराबर त्यूत इंतकाम त्यूत किसास है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कुतिबा अलैकुम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास। ये इससे पहले की आयत है कि ए ईमान वालो तय पे आओ किसास, ये जन हुक्म किसास हुक्म या तय पे फर्ज करना। अब उलमा ने मुफस्सिरीन ने इसकी वजह बयान की है कि इमो आयातों पत क्या आय सियामिक आयात बयान करन। बज़ाहिर उमन जोड़ बासन कहें, बज़ाहिर क़िसासिक आयात बिल्कुल मुख्तलिफ और रोजे के जो अहकाम वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मगर उलमा वनमुत जिस तरह किसास में इंसानी जान को कत्ल करने का हुक्म है, इसी तरह माह सियाम में नफसानी ख्वाहिशात को कत्ल करने का हुक्म है। वो ये शात रब और ये इनमें जोड़ है। किसास में हुक्म कि ये इंसान करियो कत्ल, ये ब्याक इंसान क्या कर कत्ल। सियाम में भी हुक्म है कि जो आपकी नफसानी ख्वाहिशात हैं, यम तो नफसानी ख्वाहिशात इनका कत्ल किया जाए। ये ट्रेनिंग कोर्स, इस ट्रेनिंग कोर्स हेचनावन कि तुम कित हेकू पन्न नफसानी ख्वाहिशातन पे लगाम लगायत, आप कैसे इनको कत्ल कर सकते हो। यह गोडनिक रब।
دویم کت یتنا ون ولکم فی القصاص حیات امچ تشریح میں کرمز کہ اے ایمان والے یاد تھیو یہ قصاصک حکم یہ زن یہ گھس تہ باسن کان کروٹ تو ولٹ حکم کی کہ اخ انسان قتل کرن بلکہ اللہ تعالیٰ فرمان اس میں آپ کے لیے زندگی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات اس قصاص میں آپ کے لیے زندگانی ہے. بہرحال اس کی تشریح کیا ہے بگسن کے علماء کہتے ہیں جس طرح انسانی جان کی بقا انسانی زندگی کی جو بقا وہ قصاص میں ہے اسی طرح روحانی زندگی کی جو بقا ہے وہ کس میں ہے رمضان میں ہے. اس لیے یہ جوڑ آیات قصاصن اور ماہ سیام کے آیات. دویم کات اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. اب اس کے بعد وصیت کے احکام آتے ہیں اور یاد گژھِ تھاون وصیت سے مختلف قسم مگر سارے کھت بڑ وصیت جس کو علماء نے وصیت کبریٰ کہا ہے وہ وصیت جو تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو کی ہے. سب وصیت یس تمام نبیوں پنن امتن کر تات وصیت علماء ونان یہ ہسا گئی وصیت کبریٰ یعنی سب سے بڑی وصیت. یس وصیت مول کر پنن اولادن خاطر پنن باقین رشتہ دارن خاطر وہ بھی وصیت ہے مگر تات ونان یہ ہسا گئی وصیت صغریٰ چھوٹی وصیت. سب سے بڑی وصیت وہ ہے جو وقت کے نبی کن کے لیے کرے اپنی امت کے لیے. اور یہ وصیت کیا سورہ ہود یم ساتن کھولن وہاں پر تمام انبیاء کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام سن حضرت ہود علیہ السلام سن حضرت صالح علیہ السلام سن حضرت ابراہیم علیہ السلام سن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایک نبی کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا ہے. اور یمن تمام نبیان ہند آمد ون اتقوا اللہ اے میانیو امتیو خدایس کھوزو. یعنی ہر نبی نے اپنی امت کو کیا وصیت کی ہے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی ہے. اور ماہ سیام کا جو بنیادی مقصد ہے ماہ سیام کی زن سارے خود بڑ مقصد وہ ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس کے ذریعے بھی وہ وصیت جو انبیاء نے اپنی امتوں کے لیے کی تھی اس وصیت کو مکمل کرنے کا ذریعہ اس وصیت کو اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ ماہ سیام ہے. یہ جوڑ یمن آیاتن کمن آیاتن سے ماہ سیام کن آیاتن سے. اور عجیب نقطہ مفسروں لکھمت جہاں پر یہ آیات ختم ہوتی ہیں وصیت کی آخری کلمہ ان آیات کا ہے ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور تت رحیم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مہینے ہر وقت ہر ساتھ غفور اور رحیم ہے مگر ام غفور تو رحیم آسنک یس زن سارے کھوت اپیکس یس زن امیک عملی مظاہر وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کس میں ماہ سیام میں. اسی لیے اس لفظ کے بعد ان اللہ غفور الرحیم ام پچ اللہ تبارک و تعالیٰ امز آیات یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یعنی بندوں کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے مگر ام غفور تو رحیم آسنک یہ زن بنیادی مظہر اس کا جو آپ کو مشاہدہ ہوگا امیک مشاہدہ گشتہ پور پاٹھر کات ریتس مز ات ماہ سیام کس ریتس مز. بہرحال ام پچ یم آیات یم میں تہ برونٹ کن تلاوت کر میں ان کی تشریح نہیں کروں گا بہ کر صرف اشارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ون گۄڈنیتھٕے یمن مختصر شین آیتن مجھ اللہ تبارک و تعالیٰ سیامک فضائل تہ بیان کرمت اور سیامک مسائل. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پہلی شرط خطاب کمن آمد کرنے یا ایھا الذین آمنوا. تو اس سے پتہ چلا کہ ماہ سیام یا روزوں کا جو بنیادی مقصد یا ماہ سیام یا ان روزوں کا جو ثواب اس کے امیدوار کون آدمی بنیں گے اور کون شخص بنیں گے جو ایمان والے ہوں گے. گوش بڑی شرط نت اگر کان غیر مسلم سہ روز صبح پہ شام تامت پھاکے ڈائٹنگ کے نام پر یا بھی کن ناوس پہ مگر اسے ہم کہیں گے کہ اس نے فاسٹ رکھا ہے اس نے ڈائٹنگ کی ہے مگر روزک ثواب ملنے امس کیوں
क्योंकि इसके साथ जो पहली शर्त अल्लाह तबारक व तआला ने लगाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये एक हुक्म किन के लिए है? ईमान वालों के लिए। इसलिए गोडनिच कथ यस जन अस यतनस आमज वन कि मुसलमान यम सातन माह सियामस मज दाखिल गसे सह गस पन्निस पानस बल्कि सह गस पन्निस ईमानस जायज़ हेन कि अमा बुछसा वाकई ईमान वोल कन न, क्या मैं वाकई ईमान वाला हूं या नहीं हूं। बुछसा ईमान वोल तेले गस में माह सियाम के रोजन हुन मकसद और इनके सवाब का मैं उम्मीदवार तब बन सकता हूं जब मैं ईमान वाला हूँगा। बहरहाल एक बेहतरीन कथ इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कही जाती है कि तुमो छु फरमोमुत कि 3 मौके पर अपने दिल को टटोलो। 3 मौकन पे गस इंसान पन्निस दिलस को नजर त्राउन। वो 3 मौके क्या हैं? इन द तिलावतिल कुरान, आप फरमो तुम तिलावत कुरान विज गस पन्निस दिलस नजर दी। दयम इन द मजालिस जिक्र, और दयम च यम जन जिक्र मजालिस आसन तुम, और त्रेयम फरमोवक कि यम सातन इंसान तन्हाई मज आस, यम सातन बिल्कुल एक तन्हा आस। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमान इन मौके पर अपने दिल को टटोलो, अपने दिल का मुहासबा करो। अगर तो दिल बास कि मैं छ दिल, वो कैसे मालूम होगा? अगर आपको दिल अल्लाह की याद जिसन छ उससे आपका दिल मुंह हो जाता है, आपकी आंखों से आंसू टपकते हैं तिलावत करने विज या जिक्र चन मजलिसन मज या तन्हाई मज। बहरहाल अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह फरमान अगर आपको उस वक्त आपने सीने में दिल महसूस होता है जिसकी हालत यह है, जिसकी सूरत अलामत यह है कि तुझन अशन मज उश या तुहंदन दिलन मज खचन तुम कंड ही खुदाई से याद बुझ, तो अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने आपको एक दिल दिया है। तेरे जो खुदाई से शुक्र करन कि रब्बुल आलमीन छुन तो दिल अता। अगर ये कैफियत नहीं है, अगर न ये कैफियत है तो रोवो और गिड़गिड़ाओ और अल्लाह से दिल मांगो, क्योंकि आपके पास दिल नहीं है। ये कौल कमिसन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद। तो माह सियाम ये इस दिल को टटोलने का बेहतरीन मौका है। ये माह सियाम अस मौका फराहम करन कि प्रेत का इंसान वुश कि आया मेरे पास दिल है या, और इसकी अलामत मैंने आपके सामने बयान की। अवया वन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, आप पर रोजे फर्ज किए गए। को पता चला कि सियाम के रोजे ये सुन्नत के ये नफल के, बल्कि कुतिबा यानी यह आव तय पे फर्ज करना। अवे उलमा लेखन कि अगर माह सियाम के रोजन मज कह इंसान सह पत वथित बी का नियत करे, बी का नियत मतलब गो अमिस कजा रोज कह पतमि मौजूद रोज मज यह कर अत नियत, ए अल्लाह बह माह सियाम रोज नियत कर बी हम कजा रोज नियत कर। ये कजा रोजे की नियत नहीं होगी, सिर्फ माह सियाम का रोजा अदा होगा। क्या बिकॉज ये फर्ज, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, आप पर रोजे फर्ज किए गए। बहरहाल तफसील मान बह क्या, अल्लाह तबारक व तआला फरमान ये रोजे आप पर यह मशक्कत आय सिर्फ तुही योतन पे करने के, बल्कि यह मशक्कत आय अम ब्रोह उम्मतन पे। अब यह आव अतनस मैंने जब ये दरस पढ़े मे वो 7-8 रंगो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान जहन साजी कर्मज और मुसलमान तैयार कर्मित ये रोजन हिज इबादत अदा करने खतर। एक जहन साजी ये है कि ये रोज सिर्फ तुही योतन पे फर्ज के, बल्कि आपसे पहले जो उम्मतें हैं उन पर भी ये रोजे फर्ज। बल्कि अगर तुम पतमन उम्मतन पे वुचो, उनका मुताला अगर आप करोगे, उन पर हमसे ज्यादा सख्त रोजे फर्ज थे, तुमन पे सान को ज्यादा सख्त रोज फर्ज। बल्कि कहन कौमन मुतलिक रोजन मज कथ करन ते हराम। अल्लाह का फजल है कि अशन कथ करें हराम। हालांकि अगर आप हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ोगे सूरह मरियमस मज, जब उन पर वो तहमत नौज बिल्लाह जिना की पड़ी थी कि यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने जना था तो कौम के लोग आए थे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के भाई के पास, या उख्ता हारून, ए हारून के भाई ये क्या कर रहे हैं काम। बहरहाल जब हारून अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास चले और तिमन कोरख आइए तिमन वोनक, ए मरियम ये क्या कामा कर
बहरहाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इशारा किन की तरफ किया था, फ़अशारत इला, इसी बच्चे की तरफ इशारा किया था, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरा रोज़ा है। वो इससे पता चला पिछली उम्मतों में रोज़े में बात करना भी क्या था, कोई ये सख्ती थी, ये शदीद पाबंदी इस पे। और मैंने उस वक्त भी ये साथ आयात पढ़े, उन उम्मतों पर एक और सख्ती थी कि इफ्तार के वक्त अगर कोई सो जाता, बहरहाल वहीं से दूसरा रोजा शुरू होता, अब दोबारा खाने की इजाजत नहीं। हालांकि इस खातिर सहूलियत, हमें इफ्तारी का भी कहा गया और सहरी के लिए भी हुक्म तमिक आवन। बहरहाल अच्छा मकसद क्या है इस आयत का, अल्लाह तबारक व तआला छन मशक्कत में त्राउन के, बल्कि लअल्लकुम तत्तकून, मकसद इस रमजान के रोजों का क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में गए तकवा। अब ये बात मुझे कहनी है, असल में यम जर इशारा योत दिम यतन गो माह सियाम के रोज यम जन यम अस पे फर्ज आय करन, और जो इनसे पहले उम्मतों पर भी फर्ज थे, इनका बुनियादी मकसद क्या है, सह तकवा गस अस मज पैदा गसुन। ये तकवा क्या गो, बहरहाल असल में ये सारी ट्रेनिंग, ये सारी माह सियाम की जरिए कोर्स, ये इसी एक बात को हासिल करने के लिए किया जा रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, कि शायद या इस वनो कि ताकि आप में क्या सिफत पैदा हो जाए, तकवा की सिफत हो जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला कांति मनशा, अल्लाह तबारक व तआला को कोई मनशा ये नहीं है कि बह क्या दिम पन्नन बंदन तकलीफ सुबह पे शाम ताई थावक फाके, इससे अल्लाह की कोई क्या बोले मनशा में, बल्कि असल में इसमें हमारा ही फायदा है। और वो फायदा क्या है कि असमज गसी पौध कस तकवाहच सिफत, और ये तकवा सिफत कितना जरूरी, ये तकवा कितना अहम है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मरियम में फरमान, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना, जन्नत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये जन्नत जो है इसका वारिस हमने उन बंदों को बनाया है, मन कान तकिया, जो अल्लाह से डरने वाले होंगे। यानी यमन को सिफत आसे तकवा सिफत गो दमे लफ्जन में वनो माह सियाम के ये रोजे जो हम पर फर्ज किए गए हैं, यम अस पे फर्ज आमद कर, ताकि अस मज गस सिफत पैद, तकवा सिफत। और सूरह मरियम की इस आयत से पता चलता है जिनमें तकवा की सिफत होंगे, सिफत पैदा होगी, वो किसके वारिस बनेंगे, वो जन्नत के वारिस बनेंगे। गो दमेन अल्फाज में अगर इन दोन आयतन रलाओ, निचोड़ निकलता है कि रमजान के रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि गसो कत लायक, जन्नतस लायक। अब ये तकवा है क्या, आज बहरहाल मुख्तलिफ तफासिर मुख्तलिफ तशरीह कर उलमा, अलबत्ता रमजान के हवाले से मैं इसकी मुख्तसर डेफिनेशन वन तकवा सा क्या हदीस में आमुद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि मे उम्मत रोज तोतान खैरस पे योतान इफ्तारस में जल्दी कर, सही हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ये उम्मत तब तक खैर पर रहेगी जब तक कि इफ्तार में जल्दी करे। और हदीस में आमुद कि सहरी में देर तक खाते रहना यह भी सुन्नत है, यानी बराबर आखिरी पहरस में सहरी कारण ये असल में क्या है, सुन्नत। अमा ये क्या है, रसूलुल्लाह में क्या फरमो ये हुक्म, ये इसलिए है तिकाज कि यहूदन मुझ बड़ बुर खसलत, जब इफ्तार का वक्त आता था यम अल्लाह तबारक व तआला पत पन्ने तकवा खम या पन्ने तकवा तकवा को दिखाते थे कि वही करो इफ्तार क्या, पूरे तारक नान अद इफ्तार कर। गो ये अल्लाह को यह बनो पन्ने तकवा मानते थे। इसको एक आलिम ने कहा है यहूदियों को तकवा का हैजा हुआ था, यानी यम हावन खुदायस कि वो तकवा शार, मगर रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि मैं उम्मत रोज तोतान खैरस पे योतान इफ्तार में क्या करें जल्दी। असल में ये तकवा की ट्रेनिंग है और ये तकवा की मुख्तसर डेफिनेशन है। तकवा गो अल्लाह का हुक्म जो है बस उस हुक्म को पूरा करो। अब ये ना देखो कि मेरा नफ्स क्या चाहता है या मैं क्या चाहता हूं, बल्कि हुक्म आ गया कि इफ्तार करो, बस अब भूखा रहने में कुछ नहीं है, अब खाने में ही सवाब है। इथे पर सहरी कह वे ना बह रोज काल सहरी खेत तिकाज वह हुरन में 2 घंटे 3 घंटे रोजस मज। रसूलुल्लाह या अल्लाह का है ये पैगाम, अल्लाह तबारक व तआला रोजो वरियसन नहीं, इस वक्त भूखा रहने में आपको सवाब नहीं मिलेगा,
अल्लाह का हुक्म है खाओ, इस वक्त खाने में आपको सवाब मिलेगा। गो तकवा मुख्तसर डेफिनेशन सहरी और इफ्तारी मज यानी सहरी खाने में या खाने में कुछ नहीं रखा है, भूखा प्यासा रहने में इसमें भी कुछ नहीं रखा है। हदीस मुझे आमद रसूलुल्लाह फरमो कि अल्लाह तबारक व तआला से इरशाद फरमान, अगर कायनात के तमाम लोग तमाम मखलूक अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं, अल्लाह की किबरियाई में अल्लाह की बड़ाई में जरा बराबर भी वो बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं, और तमाम कायनात तमाम मखलूक खुदाइस बागी सरकश अल्लाह की किबरियाई में जरा बराबर भी कमी नहीं होगी। गो अल्लाह ताला सानी इबादत मोहताज, अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़ों का मोहताज नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता है कि मेरे हुक्म की तामील कौन करता है। और सहरी और इफ्तार और रोज़ ये बेहतरीन प्रैक्टिस। रोज़ा अभी तक ओस फाक बह क्या फाक सु पे शाम तक, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। गुरूब आफ्ताबस पे अजान गई, अब ये बंदा नहीं कहेगा कि ना वही रोज़ा भी घंटस खंडस रोजदर बहाव खुदायस की बुश बुकता तकवा शाचस, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह चाहते हैं नहीं, अब भूखा रहने में कुछ नहीं, अब मेरा हुक्म आ गया खाओ, अब खाने में ही सवाब है। बस यही तकवा। तकवा यही है कि जिंदगी के हर मामले में हर मरहले में यह देखना कि अल्लाह की मर्जी क्या है। अल्लाह की मर्जी है भूखा रहना तो भूखा रहो, अल्लाह की मर्जी है खाओ पियो तो खाओ पियो, अल्लाह की मर्जी है रुक जाओ तो रुकना है, अल्लाह की मर्जी है कि फलानी काम करना है तो करो, अल्लाह की मर्जी है फलानी काम से रुक जाओ तो रुक जाओ। बस यही तकवा है। एमची ट्रेनिंग कत मज दिन माह सियामस मज। अवे अल्लाह ताला फरमान, मैंने आप पर रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि तह मज गो सिफत पद तकवाच सिफत। अच्छा, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ, ये माहम ये ट्रेनिंग कोर्स अख बंदिश, ये बिल्कुल अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ है, गर्मी का दिन है, अमिश त्रेश लजम, फ्रिज तथसै, अत मज ठंड त्रेश तत मज टैंक जूस बनाइथ, मगर ये फिर भी नहीं पीता है। ये क्या वन, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अमिश नहीं तस्वुर कि मोन खुदा में। अब ये असल में तकवा की ट्रेनिंग कराई जा रही है किसके जरिए? इस रोजे के जरिए। ये सिर्फ रोज से ही खातिर ट्रेनिंग के। अब ये आजमाइश और ये ट्रेनिंग इसको इस्तेमाल करनी है कहां पर? जिंदगी हिंदन बाकी मामलातन मज। बिल्कुल तिथे पठन यथ पे अकिस फौजियस या यथ पे अकिस टीचरस ट्रेनिंग दिन 10 दोहन रेतस, और तमिस वन ये चीज यथ पे कर, ये मामला गि यथ पे कर। अब बंदे को भी इस रोजे में कहा जाता है, ये वुशन फ्रिज ब्रोट खुल, ठंडा पानी इसमें है, ठंडा जूस इसमें, मगर ये पीता क्यों? क्योंकि ये वन कि यह अल्लाह का हुक्म है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। असल में ये ट्रेनिंग है। अब किस लिए? पगा ये साथ ग ट्रेनिंग कोर्स में नेरत, अब आपके सामने ऑफिस में कम लुभावने रुश्वत है लुख युवन, कोई देखने वाला नहीं है, बंद कमरे में डीलिंग हो रही है, मगर अम सात तस्वुर आसन तिथे पे फ्रिज ब्रोट कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये माल मेरे लिए कमाना जायज। अब अगर आपने उस वक्त उस रमजान की ट्रेनिंग को, रमजान के कोर्स को याद रखा, तो जान लेना चाहिए कि लअल्लकुम तत्तकून, इसका मकसद पूरा हो गया है, तकवा गो पूरे, और ये रोजों का बुनियादी। वरना रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बहुत से साइम ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। रसूलुल्लाह फरमाओ हदीस में, और मुस्तनद हदीस, रसूलुल्लाह फरमाओ कम मिन साइमिन, बहुत सारे साइम और रोजदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ भी हासिल, क्या सुबह से शाम तक रोजेदार, मगर ट्रेनिंग कोर्स में द्राय फिर से वही जिंदगी जो इससे पहले थी, वो उमन आन हासिल तेरे। इसलिए बुनियादी मकसद इस रोजन हिंच ये वो ट्रेनिंग कोर्स है, और इस ट्रेनिंग कोर्स के जरिए हमें तकवा की मशक कराई जा रही है। अगर ये तकवा मशक ऐसे रोज मौजूद बाकी कहाँ रहतन मज जानन गैसे कि रोजों का और सियाम का जो मकसद है वो पूरा हो गया। अम पे अल्लाह तबारक व तआला तो मुख्तलिफ अहकाम बयान करमित कि अगर कोई बीमार होगा, अगर कोई सफर में होगा, बहरहाल वो आयात में छोड़ देता हूं क्योंकि तुम मसल चाहे सार नहीं पता। मगर सवाल पद सपदन अत माह सियामस कम कर ये फजीलत अता, जिसमें उमरा साहब हजुक सवाब, बल्कि उमरा साहब तमें हजुक सवाब रसूलुल्लाह फरमाया जैसे मेरे साथ इसने हज किया,
اور شہید اور غیر شہید ان کے درجات میں اتنا تفاوت کس وجہ سے؟ رمضان کی وجہ سے. انسان حیران گژھان اگر آپ روایات پڑھو گے 70 گنا تو ہم نے بہت کم اس کا مول لگایا ہے، ورنہ اگر تم روایات پڑھو کوئی میل رمضان اور غیر رمضان کے اعمال میں ہے ہی نہیں. اما یہ فضیلت یہ بڑائی کم کر ات رمضانس عطا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے کیا نازل کیا؟ یہ سوری بجر، یہ سوری عظمت، یہ سوری فضیلت رمضان صرف ایک چیز سے، وہ ہے کہ اس رمضان میں نزول قرآن ہوا ہے. ورنہ شعبان بھی اللہ کا ہی مہینہ، رجب بھی اللہ کا ہی مہینہ، اس میں بھی وہی دن اور رات، اس میں بھی وہی 24 گھنٹے، یات میں تمہیں 24 گھنٹے. مگر اما یہ تفاوت، یہ فضیلت کیا ہے؟ یہ فضیلت اس کو بخشنے والا کون ہے؟ قرآن. ایک عالم نے بہت پیاری بات لکھی ہے، اے مسلمان اگر سے صرف ات کت پہ غور کرے کہ رمضان کو فضیلت اور بڑائی بخشنے والا کون ہے؟ قرآن، کیونکہ قرآن کا نزول اس میں ہوا ہے. اگر انسان پن تعلق قرآن سے جوڑ، بتاؤ اس کی افضلیت اور اس کی فضیلت کا کیا کہنا. جب قرآن رمضان کو فضیلت بخش سکتا ہے، کیا اس شخص کو فضیلت نہیں بخش سکتا ہے جو اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑے؟ قرآن کے ساتھ. بلکہ عالم بہترین مثال لیچم سن قرآن جو ہے، قرآن یہ بھی وہی عام کاغذ ہے جس کاغذ پر ہم باقی کتابیں لکھتے ہیں. اچھا یہ کارڈ بورڈ یہ جلد یہ جلد اگر ویسے یہ آسے بی کن ڈکشنری تہ یہ جلد ٲسِتھ، مگر قرآن کے ساتھ نتھی ہونے سے، قرآن کے ساتھ تعلق جڑنے کی وجہ سے اب یہ جلد یہ کارڈ بورڈ یہ رود عام ڈکشنری ہند کارڈ بورڈ. اگر کوئی اس کو بے وضو چھونا چاہے نہیں چھو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائن، اللہ تعالیٰ بچائن. اگر بچہ کن ساتن یا دب دی الگوفن اس کیا کرن؟ ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اس سینس سے لگاون موئن کرن اور خدایس منگن خدایا معافی یہ پٹ گئی غلطی. حالانکہ یہ بھی وہی کاغذ ہے جس کاغذ سے باقی کتابیں اور باقی یم کاپی تم بنن. یہ باقی کارڈ بورڈ جس سے ہوتا ہے اسی کارڈ بورڈ ہے. اب یہ عظمت اس کاغذ کو، اس کارڈ بورڈ کو کس نے بخشی؟ تکیاز ات پہ آئی قرآنک حروف لکھنے اور یس کارڈ بورڈس ات سپدو تعلق کت ست؟ قرآن پاک سے. اے بند اگر ژٕ تہِ پنن تعلق قرآن پاک سے جوڑ، جس طرح اس عام کاغذ کو اس نے انمول بنا دیا، جس طرح اس کارڈ بورڈ اس جلدے کو اس نے انمول بنا دیا، آپ کو بھی یہ قرآن پاک انمول بنانے کے لیے تیار ہے. شرط ہے کہ آپ اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑو؟ قرآن کے ساتھ. یہ دویم پیغام قرآن پاک ام ماہ سیامک. گۄڈنیُک پیغام ماہ سیامک تقوا، دویم پیغام کہ پنن تعلق جوڑو کت ست؟ قرآن پاک سے. ورنہ یہ نہ ہو کہ قرآن میں گردشوں کے گردش ہو جائیں. کتیا گردان کرت میں کیا کری کتیا گردان کرت میں کری 3، کتیا گردان کرت میں کری 6. یہی تو ہے نا ہمارا معاملہ. مگر رمضان یہ مکلیو بس تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں. بہرحال قسمن مجھ آسن، مگر بہرحال اس کی تلاوت پھر روزانہ نہیں ہوتی. بتائیے یہ قرآن کیسے اس امت کو عروج دے گا؟ یہ ظلم قرآن ست. بلکہ سارنی امید کہ قیامت دہ کرن شفاعت جناب محمد رسول اللہ. رب العالمین منگو دعا کہ رب العالمین کرن رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب. مگر قرآن پاک ون یم ساتن قرآن پاک مقدمہ قرآن پاک دی کرک قیامت دہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میانہ رب العالمین انہوں نے مجھے بالکل چھوڑ دیا تھا. یمو سے قرآن پاک بو سے متھمت بالکل پائے. اور یہ مقدمہ دائر کرنے والا کون ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان قوم اتخذوا، میانی بات اللہ یہ میری وہ قوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری وہ قوم ہے. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. انہوں نے اس قرآن کو تکیہ بنایا تھا. یہ پر تکیہ پات کن چھنا آسن، قرآن تو اس پات کن. ایک تو اس کی تلاوت بھی نہیں ہوتی تھی، دوسرا اس کے مطابق کہیں فیصلہ ہونا تھا. لوگ آئے وہاں قرآن کا فیصلہ ایسے وہ تطویع یہ کرن قرآن فیصلہ آو کن جائے وراثت کس معاملہ آئے وہاں یہ ایسے پت پہ یہ کرن. قرآن فیصلہ آو خاندر کر یہ کٹس ہو مام گھم نا ناراض، دوست گھم نا ناراض،
मोल गम ना नाराज बाकिन ना खोमुत। उस वक्त कुरान से पूछा, यह गो कि हमने कुरान को महजूर बनाया होगा, हमने इसको तकिया बनाया होगा। तो दूसरी बात इस माह सियाम में तकवा की वर्जिश, तकवा की प्रैक्टिस के बगैर बाद ये महाजब कर कि हमारा ताल्लुक कुरान के साथ कैसा है। पगह गश्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानि खिलाफ गवाही दुन कि ये वो कौम है जिन्होंने इस कुरान को बिल्कुल तकिया बनाए हुए रखा था। ये दयम ये जन दयम सबक कुरान पाक। फिर त्रेयम आयत बह त्राव मुजिम हन भी, फिर अहकाम है कि मरीज क्या करे, मुसाफिर क्या करे। बहरहाल वो तो हम सुनते आते हैं और जुम्मन सान पे युत खत्म। अम पे त्रेयम आयत वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अजीब आयत, हालांकि बज़ाहिर मेल नहीं लगता है अपने से। या रसूलुल्लाह वइज़ा सअलका इबादी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें। पर मैं दरस वोनमुत तफसील मैं सिर्फ इशारा दूंगा। कुरान पाकस में सवाल यम जन वक्तन फवक्तन सहाब साहब कर कमन रसूलुल्लाह, और उनका जवाब किस में आया है कुरान में। मगर अजीब कत पढ़ मैं आज एक आलिमन वोनमुत यम ते सवाल रसूलुल्लाह करना आय, तमन हूं जवाब आ देना रसूलुल्लाह ज़बान में। जैसे यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, या रसूलुल्लाह ये आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, कुल या रसूल इनसे फरमा दीजिए, यानी कहीं ज़बान आ जवाब देना रसूलुल्लाह जवाब। व यसअलूनका अनिर रूह, या रसूल ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुल हुवा अम्र रब्बी, वो अल्लाह का हुक्म है। कहते आप बी कम से जबान में जावन, कुल यार आप इनसे फरमा दीजिए। यसअलूनका अनिल यतामा, ये आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं। कुल इस्लाहुन खैर, या रसूल इनसे फरमा दीजिए उनके साथ अच्छा सलूक करना यह आपके लिए बेहतर। प्रेथ कुन सवाल कुरान पाकस में जवाब आमद दिन कम से जबान में जनाब मोहम्मद, यानी कुल कुल या रसूल फरमा दीजिए, इनसे फरमा दीजिए। वाहिद ये जगह है अतन रसूलुल्लाह वास्त मुझ आमद करना वन आमद वइज़ा सअलका इबादी, जब ये मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करें। वह गि ना आसन कुल फइन्नी करीब, या मन वनु हाज, मगर कुल वास्ता निकाल दिया गया। अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह ताला वन बुशो तय करीब, यानी वास्ते की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदों ने मेरे बारे में सवाल किया है। बह दिमा जवाब कि बुशो तय शाहरगो खोत करीब। उजीब दावत दाई इदा दान, बुछस दावत नाद लाइज वाल सिंदिस नादस जवाब, यानी युस में पुकारन मैं उसकी पुकार को सुन। अब इस आयत को रमजान में लाने की क्यों जरूरत थी? उलमा ने लिखा है कि खास मौका, खास इस जन रेत दुआन सह माह सियाम, और सह लम्ह। और करेक्शन कर तुम आम तौर पर हदीस बूझमुत कि इफ्तार वक्त दुआ गसन कबूल। जब इफ्तार करने वाला इफ्तार करता है दुआ कबूल होती है, ये ज़ईफ रिवायत है। बल्कि सही रिवायत रोजेदार जिस वक्त भी ये दुआ करता है वो कबूल हो जाए। हदीस में आमुत 3 शख्सन मुतलिक कि इनकी दुआ कभी भी ज़ाया नहीं होती है। तथ में गोडनुक यह जन रोजेदार है। रोजेदार जिस वक्त चाहे सुबह को, शाम को, दोपहर को, दिन को, इफ्तार के वक्त दुआ करे उसकी दुआ कबूल होती है। और दयम आमुत तमिस मजलूम सुन दुआ, रसूलुल्लाह फरमा मजलूम की दुआ और अल्लाह की अर्श के बीच में कोई बीच में हाइल नहीं होता है, यह कबूल गसन। और मालिस माज दुआ औलादस खतर यह अल्लाह तबारक व तआला रद्द करन। इसलिए रमजान खास दुआओं का महीना है। त्रेयम सबक सान खतर यह कि अस गई दुआओं एहतमाम कर, मगर हमारी कोताही इसमें बहुत ज़्यादा है। हताज मौलवी साहब तुझे कर फर्ज पर दुआ, अरे फर्ज दुआ कर मौलवी साहब काम। अरे हाजात किसको बतानी है? अल्लाह को। हाजात किसकी हैं? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मैं तो आपको शाहरगो से भी करीब हूँ। हन कुछ कह उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जो भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को। रोतली वक्त यम सात तहज्जुद वक्त तम सात कर खुदायस फरियाद, दहल तन्हाई मुझ तम सात कर खुदायस फरियाद। और आप देखो तन्हाई मुझ 1 मिनटुक दुआ ये इज्तिमाई दुआ से 1000 गुना बेहतर है। तिकाज मौलवी साहब दुआ कर हम पत्ती अड़ कशन, अड़ जामिया कर आमीन। अरे ये दुआ कैसे कबूल होगी? दुआ में असल में दिल की हुजूरी असल में मकसूद है। दिल गस हाजिर आसन, खुदाय सत गस लव आसन लगायित।
اوے چھ تریم سبق یم زن رمضان کہ اس گژھِ رمضانس مز خصوصی طور پر کمن ہند دعا اہتمام کرن دعاون ہند اہتمام کرن آخری کت تک وقت مختصر نماز تہ واض ام پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ بی تم احکام کہ تہ ہیکوا خاندان نش گھت بہرحال وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں رمضان کی راتوں میں البتہ ام پتہ آمد بیاکھ زن آخری آیت اور یہ چونکا دینے والی آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ یہ آخری آیت ام رکوچ اور اس پر روزے کا یہ زن بیان ختم اور یہ ون میں گۄڈنیتھٕے کوٚر مےٚ عرض روزن ہند حکم بالکل اتی ہوتا بیٚیہِ چھُنہٕ کُنی جایہِ قرآن پاکس یہ آیت اور ان احکام کا جو اختتام کہاں پر ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ امچ تشریح اس کرمز یعنی دوسروں کا مال غلط طریقوں ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ حکام کو رشوت پہنچا کر ان سے سفارش کروا کر دوسروں کا مال مت کھاؤ امچ تشریح گمز البتہ میں آپ کو صرف بدم اشارہ ہوتا علماء لکھن اما یہ آیت یہاں پر کیوں لائی گئی رمضان کن روزن ست ات کیا تعلق کہ دم سند مال یا دم سند مال دم سند زمین یہ کرو ہڑپ ناجائز طریقوں بظاہر تو میل نہیں لگتا ہے مگر علماء لکھن مفسر لکھن اس کا گہرا ربط اس رمضان کے ساتھ ہے کیوں کیونکہ رمضان ایک روز کیا کوئی بھی عبادت تب تک قبول نہیں ہے جب تک کہ حلال رزق کا اہتمام نہ ہو یوتان حلال رزق اہتمام آسے تو تائیں گژھن نہ سان روز یا سان عبادت قبول میں نے آپ سے درس میں اس دن کہا تھا حدیث مجھ آمد کہ اگر اخ حرام لقمہ گژھِ بہرحال 40 روز تک اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی اور یہ دعا حدیث کری تو یاد اسے درسن میں پڑھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک شخص پراگندہ بال لے کر دور دراز کا سفر کر کے خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑ کر کہتا ہے یا رب یعنی وشو مقام کیا خانہ کعبہ ام خود عظیم مقام ہے کیا دعا اور اس کے غلاف کو پکڑ کر اور دور دراز کا سفر طے کر کے اس کے پراگندہ بال ہیں یعنی شکل تج بظاہر کہ ام سن دعا گژھِ کیا گژھُن قبول اور دعا چلائے نعت چلائے یا رب یعنی شرک کا بھی ارتکاب بلکہ کمش پکارن رب کیف یستجاب رسول اللہ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی اکلہ حرام اس کا کھانا سب کیا ہے طعامہ حرام و مشربہ حرام اس کا پینا حرام و ملبسہ حرام اس کا لباس بھی کیا ہے حرام کیف یستجاب اللہ تبارک و تعالیٰ دعا اس کی قبول کرے تو کیسے کرے اس لیے آخری درس آخری چونکا دینے والی بات جہاں پر ہمیں ٹھہر کر غور کرنا چاہیے یہ آخری آیت کہ سون رزق یہ گژھِ آسن رزق حلال کیونکہ رزق حلال کے بغیر کوئی بھی عبادت جو اللہ کے ہاں قبول بلکہ ایک ضعیف روایت مگر بہرحال ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اخ بند دسترخانس پہ تیار نعمت افطار کرنے کے لیے تیار دعا کرتا ہے مگر یم سات یہ کارن ات کیا افطار مگر یہ حرام رزق سورے کے روٹ کے تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزوں کو اور اس کی دعا کو قبول کرے گا اس لیے یہ سانہ خاطر درس عبرت کہ جب ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں اس گژھِ اہتمام کرن کمیک اس گژھِ حلال رزقک تہ اہتمام کرن بہرحال یم کینٛہہ مختصر دروس بہرحال زندگانی انشاءاللہ رحمان وقتاً فوقتاً ہم رمضان میں پھر آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے اور روزے یم دروس بوزن رب العالمین منگو دعا کہ سہ دین اس قرآن پاکس پہ عمل کرنے توفیق اور سہ کرنس رمضان کن برکاتن اور فیوزن امیدوار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.